يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلموا شيخنا مرب أرواحنا على حبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف. سلموا شيخنا مرب أرواحنا يهجي عدين بن البخير. الشيخ مؤلف الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن السلام القلبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والسبعون في المغالطة في السؤال وحسن الجواب. حكي أن قيصر ملك الروم كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما هل يليق من المضيف أن يخرج الضيف من داره يعني آدم وحواء في إخراجهما من الجنة، وقال إنه لم يخرجهما وإنه قال لهما ضعا لباسكما ثم اذهبا إلى قضاء الحاجة كالضيف إذا خلع ثيابه وذهب إلى المستراح ليقضي حاجته ثم يعود إلى المائدة. الحكاية الرابعة والسبعون في من علق آماله بالله دون غيره. حكي أنه كان في زمن بني إسرائيل أخوان مؤمن وكافر وكانا صيادين في البحر، فكان الكافر يسجد للصنم ثم يطرح شبكته في البحر فتمتلئ من السمك حتى يدخل عليه إخراجها. وكان المؤمن يطرح شبكته فيقع فيها سمكة واحدة سمكة واحدة وهو
حامد لله وشاكر له صابر لقضائه وقدره. فصعدت امرأته يوما على سطح بيتها فنظرت إلى امرأة أخي زوجها الكافر مزينة بالحلي والهلل، فاشتغل قلبها ووسوس الشيطان وقالت امرأة الكافر كوني كوني بزوجك يعبد إله زوجي حتى يصير لك مثل مالي. فنزلت وهي مغمومة فدخل عليها زوجها المؤمن فوجدها متغيرة اللون فقال لها ما شأنك؟ فقالت له إما تطلقني وإما تعبد إله أخيك. فقال لها يا أمة الله أما تخافين الله أتكفرين بعد إيمانك؟ فقالت لا تكثر الكلام علي ولا أكون عريانة وغيري في الحلي والهلل. وما رأى منها الجد في قولها. قال لها لا تجزعي وفي غد إن شاء الله تعالى أتي إلى دار الفعلة أعمد كل يوم بدرهمين أدفعهما لك لتصلحي بهما شأنك. ورضيت بذلك وسكن ما بها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatul Thalithatu was-Sab'una, hikayat yang ke-73. Fil mughalatati fis su'ali wa husnil jawabi. Pertanyaan yang salah, jawaban yang bagus. Jadi ada orang yang nanya, ngetes, tapi salah pada akhirnya. Ada orang yang jawab, tapi bagus jawabannya. Inilah orang cerdas. Nah, bagaimana kisahnya ini? Kok ia dihikayakan? Anna Qaisara Malikul Rumi. Ada seorang kaisar Romawi. Kalau kaisar ini dari Romawi, ada Kisro. Jadi ada kaisar, ada Kisro. Kalau kaisar dari Romawi, agamanya agama Nasrani dia. Kataba ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menulis surat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Dari kecil sudah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pengen wudu itu, yang bawain air wudu Nabi, beliau ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai Nabi tanya, ini siapa yang membawakan air wudu saya? Beliau langsung mencungkan tangan, beliau menunjuk tangan, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu setiap kali Nabi pengen wudu, langsung pasti menyiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini doa Nabi waktu mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang mempersiapkan air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham pada semua masalah agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah dia tentang tafsir Al-Quran. Nabi yang doakan tuh. Nabi doakan biar Allah kasih paham dia pada semua pada masalah agama. Dan ya Allah,
Jadilah dia tafsir daripada Al-Quran. Nabi berpulang ke rahmatullah, berapa usia beliau? Kata beliau, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 15 sanatan. Nabi meninggal, kata beliau, umur saya baru 15 tahun. SMP kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2 udah jago. Kelas 2 udah jago dari kecil belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal, beliau masih belajar kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi belajarnya nggak putus. Padahal beliau sudah penuh dengan ilmu agama langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal berpulang ke rahmatullah, tetap belajar kepada sahabat yang lainnya. Sehingga pada usia yang sangat dini, usia yang sangat muda, itu majlis beliau dipenuhi oleh semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat senior datang menghadiri majlis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa di antara sahabat senior? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, Sayyidina Umar jago agama. Yang Nabi bilang asyaddu biddin Umar. Sahabat aku yang paling tegas pada masalah agama adalah Sayyidina Umar. Setan takut ketemu Sayyidina Umar. Kalau kita kan masa ketemu setan. Ya setan takut. Kalau Sayyidina Umar jalan di satu gang, setan lihat nih, langsung mingser. Pindah ke mana? Gang lain. Kalau kita kan kejar mingser. Kita kabur. Setan tuh. Kita kan kabur. Kalau Sayyidina Umar enggak. Setan dari jauh melihat di gang tuh. Dan Sayyidina Umar lagi jalan, setan kabur, menghindar dari Sayyidina Umar. Takut. Kenapa demikian? Karena beliau di antara sahabat Nabi yang sangat keras, yang sangat tegas memegang hukum syariat, memegang hukum agama. Demikian tuh. Jadi bukan pakai ilmu apa-apa, enggak pakai sabuk pengaman. Dan orang yang pakai sabuk pengaman, Sayyidina Umar ada. Beliau itu saktinya sebab apa? Memegang tegas, memegang kuat terhadap syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu bisa jalan di air, bisa pakai terbang, bisa manjat di tembok. Itu bukan sakti karena bacaan, bukan. Tapi karena apa? Mengikuti ajarannya Rasulullah SAW secara maksimal. Jadi Allah berikan karamah pada mereka semua. Jangan yang orang alimnya orang dulu, yang nggak alim, pelajar agama orang dulu ini, dia dapat dari guru langsung diamalin, itu luar biasa. Karena kalau kita lihat orang dulu, kalian tak bisa deh. Kalau ada cucu yang nangis tuh, tapi cuma gendong doang tuh, digendong, membaca dikit, terus nanti cucu langsung nangis tuh. Kalau kita kan tambah kenceng. Gitu. Orang dulu subhanallah, orang dulu. Misalnya ada orang yang sakit nih, datang ke ibu-ibu kenyanya nih gitu. Punyanya cuma bacaan dikit, kasih air langsung minum sembuh orang dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Bisa seperti itu karena mereka semua orang yang sangat tegas, yang sangat kuat, yang sangat erat memegang syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masih muda, umurnya baru tadi berapa? 15 tahun, tapi luar biasa, jago agama. Kalau beliau mengajar, itu majlis beliau penuh dengan semua sahabatnya Rasulullah SAW. Termasuk tadi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang duduk belajar di majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu beliau mengajar, beliau tafsirin itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran atau per ayat tafsirin. Sayyidina Umar udah ngeliatin, dengerin terhadap yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengajar, Sayyidina Umar Ibn Khattab langsung bilang, ini anak muda yang sangat cerdas, ini anak muda yang sangat pintar. Itu dipuji di hadapan sahabat yang lainnya, luar biasa. Ini anak muda yang sangat cerdas, ini anak muda yang sangat pintar. Kalau sekarang kan enggak, takut saing guru yang tua. Enggak diakuin. Orang-orang dulu enggak ada. Sayyidina Abdullah bin Umar dipuji dengan Sayyidina Umar oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini anak muda yang sangat cerdas, ini anak muda yang sangat pintar, ini anak muda yang sangat jenius.
Sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimna." Ini kalimat sejarah Mursi. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamun Nubala. Beliau tulis ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? "Ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimna." Wahai engkau Abdullah bin Abbas, anak muda, engkau mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Kenapa demikian? Dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara khidmat tuh. Gara-gara apa tuh? Khidmat, layanin, jadi pembantunya Rasulullah SAW. Setiap kali Nabi pengen wudhu, pasti yang persiapkan air wudhunya siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi anak muda, umurnya baru 15 tahun, luar biasa. Jadi 15 tahun baru bisa melayangan gitu, nggak bisa lama. Sahabat Nabi dulu luar biasa zaman keemasan, subhanallah. Dan sahabat Nabi di bawahnya tabi'in itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu 7 tahun hafal Quran 7 tahun Al-Quran. Kita 70 tahun beribad baca kuliah, baca waktu ini ujungnya wal asri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Tepatnya benar waktu ini wazaitun, karena banyak utang di luar kan. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati kan seharusnya falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi pada baca wadduha jadi al-ghasyiyah walal akhiratu khairu wa abqa indah. Ujung batu-batu indah Rasulullah. Jadi memang luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Mereka otaknya kosong dari dunia, mereka hatinya kosong dari dunia. Yang ada apa? Hanya ilmu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada cabangnya belajar, udah otaknya buat agama, hatinya buat agama. Jadi bersih hati mereka semua akan dari urusan dunia, dari sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Kaisar Romawi ini. Kaisar Romawi tulis surat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Kaisar Romawi dalam suratnya tadi? Hal yaliku minal mutifi an yukhrijad dhaifa min darihi. Apakah pantas yang punya rumah nyuruh keluar tamu dari rumahnya? Yakni Adam wa Hawwa fi ikhrajihima minal jannati. Maksudnya apa? Nabi Adam dengan Sayyidah Hawwa, bukan Hawa tapi Hawwa. Nabi Adam itu waktu pengen nikahin Sayyidah Hawwa, itu beliau minta kepada Allah, kan nggak boleh pegang. Allah ciptain Siti Hawa, Allah ciptain, kan pas udah jadi manusia nggak boleh dipegang. Itu setan iseng sama manusia. Nabi Adam waktu Allah ciptain, kan setan sama Nabi Adam udah nggak demen. Waktu belum jadi udah apa? Udah nggak demen. Kan dari tanah langsung Allah ciptain tuh Nabi Adam. Dan posturnya dia tahu ini bakal jadi khalifah ini. Setan iseng gedek dengan Nabi Adam. Dibolongin pusar Nabi Adam, digituin tuh, colok tuh. Nggak mesti pusar ya, bukan di sini ya. Kerjaan setan nih sampai hindari semua anak-anak Nabi Adam, keturunannya pasti ada pusarnya kan sampai sekarang. Sampai sekarang tuh, itu kerjaan setan tuh. Kalau nggak ada kerjaan setan, kita nggak ada pusarnya, nggak boleh dong. Yang bagus di sini bukan di sini ya, bukan di sini. Kerjaan setan tuh. Ya, tidak setan apa itu. Nah, ini si Nabi Adam pas Allah kita Siti Hawa, kan nggak boleh megang Siti Hawa. Nanya kepada Allah, ya Rabb, apa mahar mas kawinnya aku harus berikan kepada Siti Hawa ini? Apa kata Allah? Mahar engkau, mas kawin engkau, salli ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 20 marrah. Berselawatlah kepada kekasih aku, yakni Nabi Muhammad SAW 20 kali. Jadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa itu adalah selawat kepada Rasulullah sebanyak
20 kali. Subhanallah. Salawat itu diucap tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Padahal belum ada Nabi Muhammad. Kau tahu dari mana beliau? Waktu beliau, jadi kisahnya panjang tuh, sampai tahu dari mana tuh nama siapa tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai zuriyah beliau kan tahu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabinya belum ada sosoknya, tapi sudah ada apa? Nama beliau terdampar di semua arsy, di bidadari, di malaikat, semua ada nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang arsy itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian tadi ya, sampai mas kawin Nabi Adam untuk Siti Hawa adalah kalimat selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebanyak 20 kali. Nah ini kata orang Nasrani tadi, Kaisar Romawi tadi, apakah Tuhan engkau Allah pantas mengeluarkan, yakni mengusir tamunya dari rumahnya, dari surganya? Siapa yang diusir? Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Apa jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas nih? Pertanyaannya salah, jawabannya benar, bagus. Faqala, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Innahu lam yukhrijhuma. Allah enggak mengusir keduanya. Allah enggak mengeluarkan keduanya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ngusir, Allah enggak keluarin. Wa innahu qala lahuma, Allah bilang kepada keduanya, dha'a libasakuma thumma dhahaba ila qada'il hajati. Letakkanlah pakaian kalian berdua, letakkanlah pakaian kalian berdua, kemudian pergilah kalian untuk menunaikan keperluan kalian. Allah nggak usir, tapi Allah suruh apa? Letakin baju surga, kemudian pergi untuk menunaikan hajat kalian berdua. Contohnya apa bandingannya? Qadaifi, seperti seorang tamu. Idza khala'a thiyabahu wa dhahaba il mustalahi liyaqdi hajatahu. Seorang tamu yang apabila dia sudah membuka bajunya, kemudian dia pergi ke tempat dia pengen istirahat untuk menunaikan hajatnya, thumma ya'uda ilal ma'idati, kemudian kembali lagi ke hidangan yang disiapkan oleh sahibul bait. Kan demikian, ada tamu nih di rumah kita, dia pengen qada hajat, dia pengen ada keperluan di luar tuh, dia pengen mandi, pengen kencing, pengen buang air besar, kan dipersilahkan, dibuka bajunya, dia keluar, kemudian balik lagi ke rumah tersebut untuk makan lagi, kan demikian. Ini nggak diusir, tapi apa? Tamunya ada keperluan untuk keluar dari rumah sahibul bait. Setelah dia selesai menunaikan keperluannya, balik lagi ke rumah sahibul bait. Demikian Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau Allah nggak usir, beliau nggak Allah suruh keluar dari surga, tapi apa? Allah suruh lepas baju surganya, kemudian pergi ke alam dunia, nanti balik kemana lagi? Surga lagi. Jadi Allah nggak pernah usir. Inilah jawaban yang sangat bagus dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari pertanyaan yang salah dari Kaisar Romawi. Al-hikayatul rabi'atu was-sab'una, hikayat yang ke-74. Fi man 'allaqa amalahu billahi duna ghairihi. Tentang orang yang mengkaitkan cita-citanya kepada Allah, tidak pada selain Allah. Yang penting itu. Kita punya angan-angan, kita punya keinginan, jangan sekali-kali digantung kepada makhluk, jangan. Gantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashku li ghairillah. Jangan pernah mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita jangan ada makhluk bahaya kita. Jadi kita selalu berkaitan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin bahaya Allah, yang bikin manfaat Allah, yang bikin hidup Allah, yang bikin mati Allah. Jangan ada makhluk di hati kita, ada makhluk bahaya di hati kita. Jadi hati kita hanya terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lagi orang-orang dulu tenang hidupnya. Kenapa demikian? Di hatinya ada siapa? Allah. Ada yang lainnya orang-orang dulu tuh dagang, ada yang kerja, ada yang usaha. Dia yakin kerjaannya bukan yang ngasih duit, bosnya bukan yang ngasih duit, tapi ya ngasih duit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjanya dia, dagangnya dia, usaha dia hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebab doang. Tapi yang bikin
Yang ngasih duit, yang ngasih gaji, yang ngasih upah pada hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ketakutan. Orang sekarang ketakutan kan? Ngelihat gajinya dengan kehidupan keperluan sebulannya tuh, gaji cuma 1 juta, keperluan 3 juta atau 5 juta nih, nggak bakal bisa, ini kan otak yang bicara, bukan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman kepada Allah, yang mengkaitkan dia punya keinginan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hitungan bisa berubah. Kalau kita ngitung 2 kali 2 sama dengan 4, kalau kita ngitung terhadap hitungan Allah, nggak demikian. 2 kali 2 bisa 40. Kenapa demikian? Karena hati kita terkait hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya orang dulu kan hidup semua anaknya, kemudian semua sukses berhasil semua kan, jadi orang semua mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hikayat yang ke-74 tentang orang yang mengaitkan cita-citanya hanya kepada Allah duna ghairi, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukiyah dihikayatkan annahu kana fi zamani Bani Israil akhawani mu'minun wa kafirun. Bahwasanya di zaman Bani Israil ada 2 bersaudara, yang satu mukmin, yang satu kafir. Wa kana sayyadaini fil bahri. Keduanya tukang apa? Sayyadain, nelayan di lautan. Tukang nangkepin berburu ikan di lautan, nelayan di lautan. Fakana al-kafiru yasjudu lis-sanami. Ini si kafir menyembah berhala, patung, topekong. Tsumma yatrahu syabakatahu fil bahri. Kemudian si kafir dinyebarin tuh, dia punya jaring-jaring jala-jalanya. Padam tali minas samaki hatta yadkhula alaihi ikhrajuha. Pas disebarin jalanya, ikan pada masuk. Penuh jaringnya jalannya itu, sehingga berat untuk dikeluarin, saking banyaknya tuh ikannya. Bahkan al-kafiru yatrahu syabakatahu. Si mukmin saudaranya ini dicapa tuh, disebarin dari jaringnya, jalan-jalannya. Fayaqabu fiha sabakatun wahidatun. Satu ekor doang manjuk. Yang si kafir pasti sebarin jalannya, yang masuk ikannya sangat banyak, sehingga susah dikeluarin. Itu jalannya karena sangat banyaknya ikan. Tapi si mukmin pas dia sebarin jalannya, nyangkut hanya 1 ekor ikan doang. Ya Allah, ini ujian kita orang mukmin. Ini kan begitu juga caranya. Kita tahu orang kafir, ya Allah, orang kafir kaya, orang kafir duitnya nolimin, bukannya miliarder, bukan, tapi triliuner, bukan gitu orang. Kan begitu duitnya sampai triliunan. Nah, itu merupakan satu hal yang mesti kita ambil contoh dari sini nih. Jadi orang kafir tadi ini, dia ngambil jalannya, disebar jalannya, ikannya penuh sampai susah dikeluarin. Sementara si mukmin pas naruh jalannya cuma nyangkut satu ekor doang. Wa huwa hamidun lillah. Si mukmin memuji Allah, dapat 1 ekor, alhamdulillah. Wa syakirun lahu, bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah kasih. Sabirun li qada'ihi wa qadarihi, sabar terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin itu dapat sedikit, dapat banyak, tapi pasti memuji siapa? Allah Subhanahu. Nggak kita ngeluh, ya ngojek dapat 10.000 hari ini, buat makan juga nggak cukup. Beli beras kan 1 liter 10.000, masa makan beras doang? Wakung dong. Orang mukmin nggak begitu, orang mukmin nggak begitu. Nerima apa adanya, Allah kasih. Dia udah usaha, dia udah kerja, dia udah dagang, dia udah ngojek, dapat segitu, udah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nih, orang kafir pas sebar jalannya dapat ikan banyak, kemudian si mukmin pas sebar jalannya hanya mendapatkan 1 ekor doang, tapi dia memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sabar terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi masalahnya bininya sekarang deh. Kalau dia jadi kan punya bini sama. Ini kisahnya di orang muda ada kisahnya sama. Fasa'idatul mar'atuhu yauman ala sabhi baitiha. Bininya naik ke kelenteng rumahnya.
Fanazarat ila imra'ati akhi zawjiha al-kafiri. Dilihat bini si saudaranya yang laki ini yang kafir. Nih, bini saudaranya yang kafir, muzayyinatin lil khuli wal khulali. Pakai perhiasan, pakai baju bagus, orang duitnya banyak, kan ikannya banyak berapa dia tuh. Oh. Pastaqala qalbuha. Hatinya bimbang ngelihat bini orang kafir kok bisa punya emas banyak, cincinnya berentet, kemudian apa lagi? Gelangnya kayak sampai sini, panjang, kalungnya kayak itu, kayak kalung, ya pokoknya luar biasa, pakai emasnya, pakai baju cakep-cakep, bukan yang 100.000 bajunya bukan, mahal pakai bajunya, pakai emasnya banyak, pakai kalung, pakai segala macam, baju bagus-bagus. Ini si mukmin bininya langsung apa? Astagfirullah kalau bukan, kan yang sering bini kita kan. Kita juga kuat, bini kita kadang-kadang nggak kuat. Tetangga sebelah kanan kiri kan begitu urusannya. Makanya selamat ya orang yang punya bini di rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu, nggak lihat tetangga kanan kiri, depan belakang. Oh, dia lihat diri sendiri aja. Demikian ya. Istri mukmin naik ke atas lote, dilihat bini saudara yang kafir pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, pakai baju yang bagus. Akhirnya apa? Tashtaghala qalbuha, bimbang hatinya. Wa waswasalah asyaitanu, setan bikin waswas dia, digodain. Setan menggoda dia. Maka imra'atul kafiri, maka si istri yang kafir nih, dari saudara yang kafir, dia bilang, quli li zawjiki, bilang kepada suami engkau, ya abudu ilaha zawji, kalau pengen begini pindah agama deh. Artinya zaman dulu udah ada kayak begini, udah. Kalau pengen kayak begini, pengen emasnya banyak, pengen pakai baju yang bagus, pindah agama udah. Sampai kapan? Hatta yasir laki mithlu mali, sehingga harta engkau sama dengan harta aku yang aku punya. Kalau pengen kayak aku gini, pengen kaya, udah pindah agama, nanti engkau punya harta kayak aku ini, banyak sama kayak begini. Panazala, dia turun. Wah iya, makmumatun, galau tuh, udah tuh ini tuh, kayak begitu tuh. Digalau. Makmumatah, digalau. Fadakhala alaiha zawjuhal mu'minu. Maka lakinya lihat, suami yang mukmin lihat. Fawajadaha mutaghayyiratan launi. Bininya udah berubah warna kulitnya. Orang galau kan begitu, kelihatan berubah. Yang tadinya senyum jadi cemberut. Gara-gara kadang-kadang setan juga. Gara-gara tetangga jadi begitu, gitu-gitu, cemberut sampai gitu. Kita nggak salah, kita udah kerja, dagang, berusaha, cuma dapat segitu. Kita kasih bini kita. Dan tetangga, ya Allah, pakai mobil, ya Allah, dia punya perhiasan yang banyak. Nih, lihat di bini kita itu. Sama nih, orang tua udah ada, udah kejadian. Ini bininya langsung galau, suaminya ngeliat, berubah warna kulitnya. Artinya udah warnanya warna yang muka-muka kecewa, muka marah, muka kesal. Kan ketahuan orang. Mana ada orang yang muka galau, mukanya cakep gitu. Ada. Ente marah sama orang. Bisa kamu kayak ketawa sejauh jam gitu. Marah tapi apa saja bisa kan? Gak bisa. Ada orang sedih, bisa nggak kayak ketawa? Gak bisa, luar biasa itu. Jadi air muka itu tanda hati orang itu. Isi hatinya ketawa dari air mukanya. Kalian muka ketemu gitu nih. Ya Allah, muka Allah kayak udah bertanggung bulan. Kalau lecet banget, kenapa? Ketahuan tuh. Itu tanda hati dia tuh, isi hatinya begitu. Udah, hatinya lecek hatinya. Udah ketahuan kayak begitu. Nenek sama, suami ngeliat muka bininya udah berubah. Tuh dari mukanya hingar-bingar, dari ceria, berubah. Dari cemberut aja. Ngambek tuh bini tuh. Udah ada dulu Masya Allah, kita ngalamin juga. Kata lakinya apa? Masya Allah, kenapa lo begitu sih, mukanya cemberut, kok demak. Ya Allah, udah kejadian dulu
Faqalat lahu, di sini bilang kepada lakinya yang mukmin, imma tutalliquni. Pertama pilihannya dikasih dua opsi, dua pilihan. Opsi yang pertama, pilihan yang pertama, talak aku, ceraiin aku. Ya Allah. Wa imma ta'budu ilaha akhika. Yang kedua, sembah Tuhan saudara engkau. Udah beda agama. Wah, serem banget ya. Yang pertama suruh cerai bininya, yang kedua suruh pindah agama. Ini dua-duanya segan gitu, dia nggak mau yang si mukmin, nggak mau dia. Faqala suami yang mukmin bilang kepada si istrinya ini, ya amatullah, wahai istri aku hamba Allah, amat takhafin Allah, apakah kau tak takut kepada Allah? Atakfurina ba'da imaniki, apakah kau akan kufur kepada setelah kau beriman kepada Allah? Ya Allah, gara-gara dunia ini, apakah kau tak takut kepada Allah? Ucapin kalimat tadi, lakinya suruh pertama ceraiin dia, atau tadi apa? Pindah agama. Allah, gara-gara gak punya doa suruh cerai. Artinya masalah ekonomi tapi udah ada ya, bukan baru. Makanya di rumah tangga itu jangan sekali-kali gitu masukin masalah apa. Masalah kayak gini dunia jangan. Didik bini kita dengan didikan agama. Kalau ada agama yang masuk, diyakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semua kehendak Allah, semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit banyak dia puji Allah, bersyukur kepada Allah, sabar terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama yang masuk di rumah tangga kita. Jangan dari awal udah dunia. Masukin dari pacaran tuh, sama kita punya calon istri udah apa? Udah dunia. Nanti pas rumah tangga dengan dapat tinggal punya, akhirnya apa? Keluh dengan kita. Masukin ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantepin iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak begini nih. Ini kayak begini tuh, akhirnya tuh. Lakinya dikasih dua pilihan. Pertama, suruh ceraiin. Yang kedua adalah pindah agama. Sampai kata lakinya, ya amat Allah, amat takhafin Allah, atakfurina ba'da imaniki. Apakah kau akan takut kepada Allah? Apakah kau akan kafir? Kufurlah kau beriman kepada Allah. Faqala, ini bilang pada lakinya, la tuqtiril kalam alaiya. Udah jangan ngomong dulu deh. Kasian banget lagi. La tuqtiril kalam alaiya, jangan ngomong lu dulu deh. Wala akunu uryanatan wa ghairi bil khul'i wal halali. Jangan biarkan aku telanjang. Aku nggak punya emas, aku nggak punya baju yang bagus. Sementara selain aku, ya di dunia yang tadi, yang saudara yang kafir tadi, dipakai emas, pakai baju cakep-cakep. Allah. Laki udah begini gimana akhirnya? Falamma ra'a min hal jidda fi qawliha, tatkala suaminya mukmin yang melihat, bininya ngomongnya bener-bener kan, nggak bercanda ngomong begini. Pertama suruh ceraiin dia, dan kedua atau pilihannya apa tadi? Pindah agama. Bini bener ngomong kayak begini nih, sungguh-sungguh dia bukan ngomong bercanda. Qala laha la tajza'i, jangan khawatir kata lakinya itu. Wa fi ghadin insyaallah ta'ala abdi ila daril fa'alati a'malu kulla yawmin bidirhamaini adfa'uhuma laki bituslihi bihima sya'naki. Dia bilang besok insyaallah ta'ala, penting nih insyaallah nih gitu. Jadi kita kalau janji sama orang, kita pengen kerjain, kita pengen lakuin, maka disunnahkan mengucapkan kalimat insya Allah. Kalau kita mau kerjain, makanya antum makanya sama. Kalau ada orang undang ke rumah kita nggak bisa, jangan bilang apa? Insya Allah jangan, bilang aja ada nggak bisa. Jangan sampai nanti insya Allah mengcover kerjaan kebohongan kita atau ucapan kebohongan kita. Kan kita udah begitu kan? Kita pengen nggak datang, tapi bilang dengan kalimat apa tadi? Insya Allah dia nggak usah. Padahal kamu datang tuh orang tuh, kamu datang. Bilang aja terus terang. Kalau mau datang, datang. Kalau mau enggak. Kalau mau datang, bilang dengan kalimat tadi, insya Allah. Jangan kita pengen nggak datang, tapi mengucapkan kalimat insya Allah. Jangan sekali-kali. Enter-enternya ya, 7 hari anak saya ya. Padahal kamu datang, tadi bilangnya apa? Nanti insya Allah memang dia nggak mau datang, itu nggak boleh kayak begitu. Jadi insya Allah kita disunnahkan mempergunakan kalau memang kita bisa dengan kerjaan tersebut. Kalau nggak bisa bilang aja apa? Ada nggak bisa, saya nggak bisa, maafin, begitu aja bilangnya. Kita kabarnya nggak begitu. Kembali dari utang, insya Allah deh bulan besok. Ini si laki bilang tuh, besok insya Allah Ta'ala saya akan kerja.
setiap hari aku akan berikan kepada engkau 2 dirham. Tujuannya apa? Lituslihi bihima sya'naki. Tujuannya agar engkau bisa berbagi kehidupan engkau. Orang lihat bidalika wasakana biha. Senang tuh, diridha dengan kalimat suami tadi. Ya, kan suami begitu kalau dibeli ngambek kan buru-buru kan begitu. Ya besok benangnya tambahin nanti uang gajinya jadi 20.000 sehari. Sehari langsung. Ya masalahnya nggak ada otak. Lagi bisa ada otak. Usaha dimaksimal lagi. Kayak begini sama tuh. Ya nanti besok saya akan usaha, saya akan kerja. Setiap hari saya mendapatkan 2 dirham. Saya akan berikan kepada engkau. Dia senang dari Allah tuh. Masih panjang udah jam 6 ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.